السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ سورہ قمر کی 17 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ اللہ فرما رہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ قمر میں یہ 17 نمبر کی آیت ہے 17، اور یہ آیت 4 بار دہرائی گئی ہے سورہ قمر میں۔ 22 نمبر، 17، 22، 32 اور 40 4 جگہ دہرائی گئی کہ یہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے، اللہ نے اس کو ایک دم آسان طریقے سے اس کو قرآن کو ترتیب دے کے نازل، تو اللہ فرما رہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دین آسان ہے، سمجھا؟ دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین آسان ہے، قرآن بھی آسان ہے، اپنی زبان میں پڑھے تو آسان ہے نا۔ آپ عربی میں پڑھیں گے، آپ عرب سے رہنے والے نہیں ہیں، آپ کی زبان عربی نہیں ہے، تو آپ کو مشکل پڑ رہی ہے سمجھنے کے لیے، ہے نا۔ تو اسی لیے ترجمہ ٹرانسلیشن 200 زبان میں کیا گیا ہے، ہر زبان میں آپ کو ٹرانسلیشن ملے گا، ترجمہ ہندی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، اڑیا، آسامی، تیلگو، تمل، ملیالم، انگلش، فرینچ، جرمن، جو زبان میں آپ کو چاہیے آسان، اپنی لینگویج اپنی زبان میں قرآن پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ اخبار پڑھتے ہیں نا اپنی زبان میں، پڑھتے نا اخبار، تو کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اخبار میں نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو آسان ہے نا، سمجھ میں آتا آپ کو کیا صحیح کیا غلط، سمجھ رہے آپ؟ تو اپنی زبان میں پڑھیے تو آسان ہے، ایک دم آسان ہے، اس میں سب باتیں جو بتائی ایک دم آسان ہے، سمجھا؟ اور دین کے کیا کیا ارکان ہے، کیا کیا کرنے بولا ہے، وہ سب جانکاری ملے گی آپ کو، کیا کیا کرنے بولا ہے وہ بھی دیا، اور کیا منع ہے نہیں کرنے وہ بھی دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، رمضان کے مہینے آئے تو روزہ رکھو، نماز روزہ، اگر مالدار ہے تو حج کرو، سمجھا؟ زکوٰۃ نکالو مالدار ہے تو، اگر مالدار نہیں ہے آپ غریب ہے تو آپ پہ زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے، صرف نماز روزہ فرض ہے، کیونکہ غریب آدمی نماز روزہ کر سکتا ہے، اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، سمجھا؟ لیکن زکوٰۃ اور حج میں پیسہ نکالنا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ مالدار لوگ کے لیے ہے نا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہے نا۔ برائی سے بچنا، چوری مت کرو، زنا مت کرو، رشوت مت لو، کسی کا حق مت مارو، زمین ہڑپ مت کرو، سب اللہ بتائے نا، سب کام سب آسان ہے۔ نیک کام بتایا، برے کام سے بچو، یہ سب برے کام ہے، آسان ہے نا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ غلط کام مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، سب قرآن نے دیا ہے، سمجھا؟ مت کھیلو، غلط کام مت کرو، سمجھا؟ اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا دوسرے کو مت پکارو مدد کے لیے، تکلیف میں، مصیبت میں، سب آسان ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب قرآن نے دیا ہے، پڑھیے آپ۔ سفارش وسیلہ لینا شرک ہے، سورہ یونس آیت 18 میں اللہ بتائے، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، سورہ مومن غافر آیت نمبر 60، سمجھا؟ آپ سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، آسانی ہے نا۔ یہ سب بات قرآن میں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، قرآن ہے نا آپ کے گھر میں، نہیں ہے تو لائیے، ملتی ہے ہدیہ دے کے لائیے، پھر دیکھیے آپ اپنی زبان میں لائیے، جو میں باتیں بتا رہا ہوں ہے کہ نہیں قرآن میں، آپ کو مل جائے گی، سمجھا؟ اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے نیک بندوں کو مت پکارو، اللہ بول رہے ہیں جن کو پکارتے ہو میرے بندے تمہاری پکار سے بے خبر ہے، اور قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے، سمجھا؟ سورہ الاحقاف آیت 5-6، سب کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کا پکار سے بھی بے خبر ہے، اور قیامت میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے، بولیں گے ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہم کو پکارنا، آپ پھنس جائیں گے۔ اللہ ہی کو پکارو لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ بولے، اور آپ پکارتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ معنی یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ پکار رہے ہیں اللہ کو، ڈائریکٹ تو پکار رہے ہیں، پھر آپ لوگ کی یہ سوچ سے آگے ڈائریکٹ نہیں سنتا،
वसीले से सुनता, हम गुनाहगार हैं, ये सब हीले बहाने। ऐसा करेंगे तो जहन्नुम में चले जाएंगे। अल्लाह फरमाए ना, जो लोग मुझको नहीं पुकारते हो जहन्नुम में जाएंगे, तकब्बुर करते, नहीं सुनता, वसीले से सुनता। अरे शैतान की बिना वसीले के सुना अल्लाह ने। शैतान ने बोला ना, दुआ किया अल्लाह मुझे मोहल्लत दे कयामत के दिन तक, तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। कहाँ लिया उसने आदम का वसीला या नबी का वसीला, किसी का वास्ता वसीला लिया? नहीं लिया। तो आप लोग बोलते हमारी नहीं सुनता, वसीले से नहीं, तो शैतान से भी गए गुजरे क्या आप? क्या आपकी नहीं सुनता बोल रहे हैं? आप अपनी मर्जी से बोल ले रहे नहीं सुनता। अल्लाह तो बोल रहा सुनता हूँ। जब मेरे बंदे मुझको मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं करीबी हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। समझे आप? अल्लाह फरमा रहे कुरान में। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्म पे चले, मेरी बातों पे चले, तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मदद करूंगा। अगर नहीं सुनोगे, नहीं अल्लाह का हुक्म पे चलोगे, तो नाफरमानी करोगे, तो अल्लाह बोले नाफरमानी करोगे तो मैं सजा दूंगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। समझे आप? सीधा है ना, एकदम आसान तो है ना एकदम। नाफरमानी किए तो मारते बच्चे को आप लोग, बच्चा मस्ती करता है नाफरमानी तो मारते ना, तो वैसे अल्लाह भी, आप लोग नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह मारेगा। अगर आप लोग इताअत करेंगे, अल्लाह की हुक्म पे चलेंगे, तो अल्लाह आपको खुशहाल रखेगा, इनाम देगा, दुनिया में भी राहत और आखिरत में जन्नत। सीधा है ना। आप बच्चा आपका अच्छा काम करता है, अच्छा पढ़ता है, मस्ती नहीं करता, तो आप लोग भी उसको खिलौने और पैसे और कैडबरी ला के देते ना, हर चीज उसकी पूरी करते हैं। बच्चा नेक अमल करता है तो, बच्चा बदमाशी करता है तो आप लोग मारते हैं उसको। वैसे अल्लाह का भी एकदम आसान सीधा सीधा सिंपल तरीका है। तो कुरान आसान है, दीन आसान है। समझे आप? ये उसके इसके नाम का पका के खा रहे हैं। अल्लाह कुरान में मना फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी के भी नाम का खाना हराम है। अल्लाह के सिवा किसी के भी नाम का जायज ही नहीं है, न पैगम्बर के नाम का न वली के नाम। अगर जायज होता तो पैगम्बर के नाम का होता ना, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, साहबा के नाम का होता है ना। अगर जायज होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का, जकरिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम का होता है ना। अगर जायज होता तो कुरान में ही अल्लाह बोलता है करो। क्योंकि अल्लाह बोलिए कि अल्लाह के सिवा किसी के भी नाम का खाना मना है। सूरह 4 जगह 5 जगह कुरान में, सूरह बकरा 173 और सूरह माइदा आयत नंबर 3, सूरह अनाम आयत नंबर 145, सूरह नहल आयत नंबर 115। सब जगह मना फरमा दिया आप लोग, अल्लाह के सिवा किसी के भी नाम का खाना हराम है। वली अल्लाह के नाम की नियाज, उसके नाम की नियाज, उसके नाम का खिचड़ा, तो क्या है? सब नहीं। देखिए आप सोचिए, आप काबे में नहीं होता है सब। काबा हिदायत है पूरे इंसानों के लिए। आले इमरान आयत नंबर 96 96। काबा पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत है, गाइडेंस। समझे आप? हिदायत, कुरान हिदायत बोला ना अल्लाह, सूरह जासिया आयत नंबर 11, कुरान हिदायत की किताब है। तो वैसे ही काबा भी हिदायत बोला, तो इसको हिदायत आप जैसा मान रहे हो वैसा उसको भी मानिए। आले इमरान 96, वो खाने काबा जो मक्के में है, काबा, वो पूरी दुनिया वालों के लिए हिदायत है, हुदल लिल आलमीन। अरबी में देखो आप, हुदल लिल आलमीन। तो वहाँ देखिए सब काम कुरान के मुताबिक होता है। समझे? सोचिए आप, ये सब आता नहीं है दीन। ये कुरान पढ़ो अपनी जबान में और देखो मुत्तकी परहेजगार लोग काबे में, अल्लाह बोल रहा है वहाँ देख लो आप, नमाज का तरीका, रोजे का, और क्या क्या वहाँ रस्म हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब पता चल जाएगा। दीन एकदम आसान है। आज तो यूट्यूब पे आप देख लो काबा लाइव, क्या क्या हो रहा है काबे में, हरम में, खाने काबा में क्या क्या हो रहा है। समझा? सब पता चल जाएगा। वहाँ पे सब प्योर काम होता है, जो कुरान में है वो होता है वहाँ पे। कोई जो कुरान में मना है वहाँ नहीं होता है। दरगाह मजार वहाँ नहीं होता। पैगम्बर साहब सबकी खबर है ना, पहले के भी पैगम्बर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ न चादर, न उर्स, न संदल, न क्या बोलते वास्ता वसीला, न वहाँ हाथ उठा के दुआ मांगते। समझा? नबी से वहाँ नहीं है उर्स, संदल, चादर, उनके नाम की नियात नहीं है। सोचिए आप, यहाँ पे गलत काम हो रहा है, उलट पुलट। कुरान में नहीं दिया है, कुरान में दिया है ना अल्लाह के सिवा किसी के नाम का नहीं, तो वहाँ तो पैगम्बर के नाम का भी नहीं करते लोग। क्यों? मना है। आप सोचिए, आप वहाँ पे हर काम कुरान के मुताबिक। समझे आप? नहीं साले सवाब, कोई मर गया तो वहाँ कुरान खानी नहीं, साले सवाब, तीजा, 10वां 20वां 40वां, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ भी मरते हैं ना रिश्तेदार, माँ बाप, बेटा, बीवी, वहाँ नहीं है। सब दीन के मुताबिक आप, नबी शादी के नक्शे कदम वाला वहाँ काम चलता है। आप लोग को नहीं पता है, कुरान आप पढ़िए तो समझ में आएगा सब। वहाँ अल्लाह इसीलिए तो हिदायत बोला वो लोग को।
کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، پوری عالمین کے لیے وہ لوگ ہدایت، خانہ کعبہ ہدایت ہے. آپ سوچیے، نہ وہاں شعر و شاعری ہوتی، نہ ترانہ نہ نعت. یہاں دیکھو آپ ایشیا میں شعر و شاعری، نعت، ترانہ، یہ سب گانا ہی ہے. سمجھے آپ، گانے کی شکلیں الگ الگ طریقے سے. سمجھے آپ، شعر و شاعری تو قرآن میں منع ہے. سمجھے آپ، شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. شاعر وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. شعر و شاعری میں کیا پھیکم پھاک سب بنڈل بات، تارے توڑ لاؤں والا چاند، کیا 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 بولتے ہیں. وہاں نہیں ہے، شعر و شاعری نہیں، ترانہ نہیں، نعت نہیں، سب نبی صحابی کے نقش قدم. نبی صحابی شعر و شاعری، ترانہ، نعت نہیں گائے. قرآن کیا اللہ کی بات ہے، بات کو تمیز سے کیا جاتا. بات کمپنی کے مالک سے آپ لوگ بات کرتے ہیں نا، بڑے آدمی سے کہتے تمیز سے کرتے، گا کے کرتے کیا ہم؟ کمپنی کے مالک سے یا آپ کے کوئی استاد سے گا گا کے بات کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ کی جو باتیں قرآن کی یہ سب آیتیں جو اندر باتیں ہیں نا، تو بات کو کیا گا گا کے سور تال لے میں ٹیوننگ میں، سب غلط کام ہے، پکڑے جائیں گے. بدتمیزی ہے، مینرس نہیں ہے. سمجھے آپ، کمپنی کے مالک سے گا کے بات کرتے ہیں آپ؟ کوئی بھی بات کرنا ہے مالک سے تو گا کے بولتے ہو، گا گا کے. سوچو آپ، ماں باپ سے گا گا کے بات کرو گے؟ کمپنی کے مالک سے کرو گے، کمپنی کا مالک تو پہلے ہی نکال دے گا، بولے سیدھے بات کر، تمیز نہیں ہے، میں تیرا مالک ہوں. گا رہے نے کہا یہ کیا ہے؟ سب غلط کام ہے. کعبے میں دیکھیے آپ، نہیں ہوتا، ہاتھ سے نہیں. نبی صحابی کے زمانے سے اب بڑی بڑی حدیث لاتے، یہ جائز ہے وہ جائز ہے. حدیثوں میں، قرآن میں دیکھیے آپ سب منع ہے. اور کعبے میں دیکھیے آپ سب قرآن کے مطابق کام ہوتا ہے. وہاں صرف دو تہوار ہے سال میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، باقی کچھ نہیں ہے. یہاں تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ، رات جاگو نا، یہ شب برات ہے نا، وہ ہے، آج اس کی یہاں تو کل جاتا ہے. وہاں دیکھیے ایک سے ایک صحابہ لوگ کی نسل چلی آ رہی وہاں. وہاں کوئی خرافات کا کام نہیں. دین آسان ہے، ایک دم آسان ہے. آج تو اور آسان ہو گیا. آپ کے موبائل میں کسی میں جب چاہو جب قرآن کھولو اور پڑھ لو اپنی زبان میں، جو زبان چاہیے وہ زبان میں. ایک دم آسان ہے دین. مشکل یہ لوگ نے بنا، عالم مفتی مدرسوں نے دین کو مشکل بنا دیا. اتنا مشکل بنایا کہ عوام سلجھ گئی. عوام تو سمجھ ہی نہیں پا رہی کیا صحیح کیا غلط. عوام کو پتہ ہی نہیں. آپ خود پڑھیں گے اپنی زبان میں قرآن تو آپ کو علم ہوگا، نالج ہوگا، جانکاری ہوگی. سوچیے آپ، ایک سے ایک اللہ نے قرآن میں باتیں بتایا جو آپ کو عالم مفتی مدرسہ نہیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں بتائے گا. بلکہ یہ لوگ تو چھپاتے اور ملاوٹ کر کے دیتے ہیں. سمجھا؟ کعبے میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں. کعبہ اتنا بڑا کعبہ ہے نا، اس کے اندر لاکھوں قرآن ملے گی، فری میں دیتے حاجیوں کو. ابھی دیکھیں آپ بخاری رکھی ہوئی یا بخاری دے رہے ہیں لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے. یا تو بخاری تو دین کی کتاب سمجھ رہے ہیں، دشمنوں کی کتاب تو دین کی کتاب سمجھ رہے ہیں. قرآن کے خلاف 1500 بات قرآن کے خلاف. سوچیے آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ارے قرآن میں ایسا لکھا ہے، حدیث بخاری میں ایسا لکھا ہے. قرآن پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا قرآن میں ایسا ہے، فضائل اعمال میں تو ایسا لکھا ہے. سمجھ میں آ جائے گا. سمجھا؟ یہ سب کتاب لکھ کے سب گھڑے کعبے میں، اسی لیے کتاب لکھا. وہاں عالم نہیں گزرے 1000 سال سے، عالم ہی نہیں گزرے وہاں. کوئی کتاب نہیں لکھتا عالم، بلکہ وہاں رکھتے ہی نہیں بخاری فضائل اعمال. بخاری تک کی انٹری نہیں ہے اس کے اندر. کعبے کے اندر دیکھ لو، چھان ڈالو، بخاری نہیں ملے گی. کیوں؟ انہیں تو پتا ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے. تو آپ، اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن آسان نہیں بول رہا ہے، دین آسان ہے، اپنی زبان میں پڑھو. سمجھا آپ، اللہ کی باتیں اللہ طرح طرح کے قرآن میں سمجھا رہا ہے. سمجھا؟ اگر اللہ کی بات پہ نہیں چلیں گے، اللہ کی بات کا انکار کریں گے تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے، جس میں ہمیشہ رہیں گے. بھائی نافرمانی کرو گے تو جہنم، نیک کام کرو گے تو جنت. سمجھا؟ سورہ جن آیت نمبر 23 میں دیکھ لیجیے آپ. جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، نافرمانی لکھا ہے وہاں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اللہ کی نافرمانی سے بچیے. نافرمانی کیا کیا قرآن کھول گیں گے تو پتہ چلے گا. یہاں ثواب سمجھ کے کر رہے، یہاں ہاتھیا کنڈا کھچڑا 11ویں 12ویں ثواب سمجھ کے کر رہے، بلکہ گناہ ہے، قرآن میں منع ہے. سوچیے کعبے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ لوگ سوچیے، آپ لوگ کو تو دشمنوں نے، عالم مفتیوں نے کعبے کے امام سے، کعبے کے
तौर तरीके से नफरत दिला दी, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। बोलो, समझा? ये लोग बात ही ले लो, गुमराह लोग हैं, और ओरिजिनल प्योर लोग के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और आप लोग तो एक नंबर के गुमराह, आपको तो कुरान से चेक करो तो आप गुमराही के दलदल में फंसे, और उनको काबे वाले को चेक करो कुरान से तो पता चला एकदम प्योर है, कुरान के मुताबिक है अकॉर्डिंग। और आप लोग जितने भी काम कर रहे हो दिखा दो मेरे को कुरान में कहेंगे, समझा? जो भी काम कर रहे हो, सत्ता तूफेल से दुआ मांग रहे हैं, वास्ते वसीले से मांग रहे हैं, समझा? अल्लाह को मना फरमाया है सिफारिश वसीले से दुआ मांगना शिर्क है। सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में देख लो, आप लोग कुरान खोलो तो पता चलेगा। वो आपको आलिम बोलेगा ये बुतों के बारे में, अरे तो बुत नेक लोग क्यों बनाते थे? वो आयत में देखो आप, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिश करने वाले लिखा है। तो अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिश करने वाले कौन रहता है? अल्लाह वाले ही रहेंगे। वली वली अल्लाह की बात हो रही है ना, वली अल्लाह ही अल्लाह के यहाँ सिफारिश करने वाले आप लोग बोलते ना, तो वहाँ वही लिखा अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिश करने वाले। तो वली अल्लाह को ही लगाते हैं सिफारिश के लिए, तो वली अल्लाह के बारे में बात हो रही है। ये सब मदरसा आली मुफ्ती है ना, सब गुमराह करते हैं आप लोग कुरान से, इसीलिए आपको दूर रखते हैं। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो प्योर बन जाएंगे ना, सऊदी वाले काबे के नक्शे कदम पे चलने लगे, वहाँ के इमाम जो तौर तरीके पे कुरान पढ़ेंगे तो आप, उन लोग की तो अपनी जबान में कुरान है अरबी में, उनको तर्जुमे की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको जरूरत है तर्जुमे से पढ़ने की। तो आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो समझ में आए, खाली अरबी पढ़ रहे रट रहे बुढ़े हो गए, सवाब समझ रहे, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। अरे पढ़ने से सवाब मिलता है कि उस पर अमल करने से। वाकीम सलात कुरान में लिखा है, नमाज कायम करो, तो आप पढ़ते हो ना, समझा? पढ़ते हो तो मिलेगा ना। अब आप खाली पढ़ते रहो, नमाज आप पढ़ते हो अमल करते हो ना, खाली अरबी पढ़ते रहो नमाज कायम करो नमाज कायम करो, और नमाज पढ़ो मत तो कुछ मिलेगा? तो कुरान अल्लाह का हुक्म है, हुक्म क्या अमल करना पड़ेगा। खाली हुक्म पे रटते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो कुछ मिलेगा? समझो, मिसाल से समझाता हूँ। मालिक दुकान वाला जिसके यहाँ काम करते कंपनी में, वो आपको कोई 10 बातें लिखाएगा, ये काम करना, ऐसा ऐसा करना, तो आप क्या पढ़ते ही रहोगे दिन भर? खाली पढ़ते रहोगे, उसको बनाओगे नहीं, उसका काम नहीं करोगे जो ऑर्डर देके गया मालिक सेठ, सोचो। खाली पढ़ते रहोगे तो आपको निकाल देगा, मारेगा, बोलेगा क्या है पागल है क्या तू, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पे नहीं। जो हुक्म दिया था उस पर अमल करना था, काम करना था, ऐसा बनाना, ये करना, ये ऐसा करना, ये काम ऐसा करना। 10 बात लिखा के गया तो आप रखते रहोगे, समझे आप? या उसको बांध लोगे, बांध रहे ना कुरान को, तावीज हुक्म पे बांध रहे। फिर कोई हुक्म को फूक रहा है, आयत कुरान की ले लेके कुरान फूक रहा, दम कर रहा है, शिर्क है फूकना, तावीज, सब गुमराही फैलाई गई है, समझा? दीन आसान है, कुरान तर्जुमे से पढ़ो और काबे को देखो कुरान के मुताबिक वहाँ हो रहा है, समझा? अब जो ये सब काम हो रहा है यहाँ उलट पुलट, समझा? आप सोच लो, आप कुरान में है नहीं बल्कि मना है कुरान में। दीन आसान है, एकदम आसान है, अपनी जबान में पढ़े तो आसान है। खुद पढ़ना, लोगों आलिम बोला मुफ्ती हो तो कितना मिलावट करके आपको धोखा दे रहा, चीटिंग, सोचो आप, वो कितना आपको धोखा दे रहा, मिलावट आपको नहीं मालूम। जब आप अपनी जबान में पढ़ेंगे कुरान तो आपको पता चलेगा, समझे? आप पढ़िए, अपनी जबान में लाइए कुरान, पढ़िए, आसान है दीन, मुश्किल नहीं है। ये लोग ने आपको डराया, सिर्फ एक ही किताब पढ़ना है, सिर्फ एक किताब, समझे आप? एक ही किताब में पूरी दुनिया की मालूमात नॉलेज है, हर मसले का सवाल है जवाब है, समझे आप? कुरान की बातों पे चलने का हुक्म है और कोई किताब पढ़ने का हुक्म नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने का है, समझा? वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।